أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن أصدق الصادقين وقولوا الحق بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صلوات الله عزیزان گرامی، آج کے پہلے خطبے میں سلسلہ مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری گفتگو اس عنوان پر جاری تھی کہ رمضان اور وحدت امت پر۔ یہ ہمارے دوسرے خطبے کا عنوان تھا۔ تھوڑا سا ہم نے ماہ شوال میں چینجنگ کی ہے، جو دوسرا خطبہ تھا اس کو پہلا خطبہ قرار دیا گیا ہے، اور جو دوسرا خطبہ ہوگا وہ ایک نئی گفتگو انشاءاللہ ہوگی۔ چونکہ ماہ شوال کی آج 7 تاریخ ہے اور 8 شوال انہدام جنت البقیع ہے۔ بہرحال یعنی یہ جو وقت گزر رہا ہے اور چل رہا ہے، اگر ان حالات پر آپ ملاحظہ کریں اور دیکھیں تو آج سب سے بڑی جو مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، وہ یہی ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر کیسے آ رہی ہے۔ آج یہ ایک سوالیہ نشان ہے، چونکہ اس سے پہلے گفتگو ہماری ماہ رمضان اور امت وحدت پر تھی۔ تو ماہ رمضان علیہ السلام، ماہ رمضان گزر گیا اور الحمدللہ ہم سب نے عبادات کو، اطاعت پروردگار کو، قیام، قعود، ضیافت الہیہ کو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور رحم دلی کو، رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ، اور معاشرے اور سماج میں بھائی چارے کے ساتھ ہم نے عبادتوں کو بھی انجام دیا اور ساتھ میں ہمدردی اور رحم دلی کا بھی خیال کیا۔ آپسی اتحاد کا بھی حتی الامکان خیال رکھا گیا، اور الحمدللہ اگر آپ ملاحظہ کریں اور دیکھیں تو نسبتاً ان افرادوں کے منہ کے اوپر تماچا پڑا ہے جنہوں نے صرف فتنہ اور فساد کو بڑھاوا دیا تھا۔ چونکہ بہت سارے افراد جن کے نظریات یہ تھے کہ چاہے جتنا آپ کوشش کر لیجئے، امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آنے والی نہیں ہے۔ لیکن ہم نے ابھی چند دن پہلے سے علیہ السلام اگر آپ ملاحظہ کیجئے تو یہ جو ایک امپاسبل کا ٹیگ لگا ہوا تھا وہ پاسبل ہو گیا۔ اب کہیں پر نظریات 100% نہ برابر ہوتے ہیں، نہ 100% رزلٹ دیتے ہیں۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ اگر آپ ملاحظہ کیجئے اور غور و فکر کیجئے جدیت کے ساتھ، تو سمجھ میں آئے گا کہ جب ہم ایک خانوادے اور ایک گھرانے میں، جہاں پر 2-4 بہن بھائی، جہاں پر خود ہماری اولاد، جہاں پر ہم اپنے ماں باپ کے زیر سایہ پروان چڑھتے ہیں، تو ایک ماں باپ کی اولاد ہونے کے باوجود ہم سب ایک فکر کے اوپر گامزن نہیں ہوتے ہیں۔ تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ صاحب یہ ماں باپ نے کیسی اولاد پیدا کی جو ایک پلیٹ فارم پر نہیں ہے؟ تو آپ کہیں گے یہ سوال غلط ہے، کیونکہ قرآن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم نے مختلف قبیلوں میں، قبائلوں میں، فکروں میں اسی لیے پیدا کیا تاکہ تم پہچانے جاؤ۔ اگر سب کو ایک ہی جیسا وہ بنا دیتا
तो मालूम किया जो दूसरे शोबे थे वो दूसरे शोबे में इंसान का तारुफ नहीं हो सकता था, जो तीसरे शोबे थे उन तीसरे शोबे में इंसान की अहमियत और अजमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। ये कुरान के अल्फाज हैं जिसको मैंने मफहूमन आपकी खिदमत में अर्ज किया कि अल्लाह ने शोब में, कबाइल में इंसान को पैदा किया ताकि इंसान पहचाना जाए, इंसान की मार्फत रखी जाए, इंसान के अपने पहचान जाहिर हो, ये सब चीजें अलैहिस्सलाम। तो ये सब चीजें जो हैं एक पुरानी नजरियात को अदल्ला करके हालात हाज़िरा पर रखिए और फिर उन जोहला के नजरियात को दरकिनार कर दीजिए जो खाली फितना और फसाद को हवा देते हैं, जिनका काम ही है यानी फितना फैलाना, जिनका काम ही है यानी वो किसी भी हाल में राजी रहने वालों में से नहीं है। और जबकि अगर उनको देखिए तो उनकी जिंदगी के अंदर इतने बिखराव होते हैं कि वो अपने बिखराव को छिपाने के लिए समाज की कमियों को उछालना शुरू करते हैं, किसी खास पर्सन के अंदर कमियां ढूंढना शुरू कर देते हैं। क्यों? ताकि जब तक हम किसी खास पर्सन को उछालते नहीं रहेंगे लोग हमारी तरफ मुतवज्जे रहेंगे अलैहिस्सलाम। तो इस तरीके से बहुत सारे यानी असबाब, बहुत सारे चीजें आज हमारे दरमियान पाई जाती है। मसलन मैं एक मिसाल लेता हूं और बहुत अच्छी मिसाल एक तारीख में पाई जाती है जनाब लुकमान हकीम की। लुकमान हकीम का सफर अपने बेटे के साथ, यानी अगर आप मुलाहिजा कीजिए तो उन्होंने जो दर्स दिया दुनिया का वो बहुत अच्छा दिया। जानते हैं क्या दिया? यही जनाब लुकमान हकीम अपने बेटे के साथ जा रहे थे और जाने के बाद घोड़े के ऊपर सवार थे दोनों। कहा ये देखो इनको शर्म नहीं आ रही, बाप बेटे दोनों घोड़े के ऊपर चढ़े हुए हैं, दोनों बैठे हैं, बेचारा घोड़ा मर नहीं जाएगा? एतराज किया। जनाब लुकमान हकीम ने अपने बेटे को उतार दिया कि बेटा तुम पैदल चलो, हम साथ साथ चलते हैं। आगे गए, आगे वाले ने कहा देखो कितना बेकार बाप है, खुद तो चढ़ करके चल रहा है, बेटा जो है वो पैदल चल रहा है। और उसके बाद आगे बढ़े, बेटे को बिठा दिया, बाप पैदल चलने लगा। तो अब मालूम लिया लोगों ने कहा कि देखो बेटे को शर्म नहीं आती, खुद चढ़ के चल रहा है, बाप जो है बेचारा वो सही पैदल चल रहा है। और आगे बढ़े तो मालूम दिया घोड़े को पकड़ लिया, दोनों पैदल चलने लगे। कहा देखो कितनी बेवकूफ, घोड़ा मौजूद है, दोनों पैदल जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? यानी इसका मतलब यह हो गया कि आप चाहे जितना सेक्रीफाइस कर लीजिए, चाहे जितना कंप्रोमाइज करने की कोशिश कीजिए, ये दुनिया है किसी हालत में आपको बख्शने वाली नहीं है। आप उसके मंशा को पूरा कीजिए तो वो मंशा से अलग हट करके बात करेगी, आप उससे अलग हट करके कोई काम कीजिए तो वो आपको छोड़ेगी नहीं कि बतला क्यों नहीं सकते हैं, ये क्यों नहीं हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता। और आप बतला दिए तो फिर वो उसी में फी ढूंढना और नकाइश निकालना, और जब नकाइश नहीं पा पाएंगे तो फिर अरे एक इल्जाम तराशी। कहने का मतलब ये जो मैंने मिसाल दी है ये आज के समाज के एतबार से बिल्कुल फिट और परफेक्ट बैठ रही है, क्योंकि इंसान के नजरियात को जो जोहला के हैं, जो साजिशगर हैं, इनसे आप मुकाबला और मवाजना नहीं कर सकते, आप इनसे लड़ नहीं सकते, आप इनके साथ चल नहीं सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि ये किसी भी हालत में आपके साथ चलना पसंद नहीं करते। और जब चलना पसंद नहीं करते तो सबसे ज्यादा आपने अगर मुलाहिजा किया हो, एतराजात हमेशा उसी को होता है जो कभी पूरे समाज में कुछ नहीं करता। ये मेरी बात आप लिख लीजिए, नहीं जो कभी भी पूरे समाज में कुछ नहीं करेगा सबसे ज्यादा उसी को एतराजात होते हैं। बिल्कुल मिसाल वैसे ही जैसे घर के अंदर जो सबसे ज्यादा नाकारा होगा वो सबसे तिनका रहेगा। आप पलट करके देख लीजिए,
जो घर का जिम्मेदार नहीं होगा वो सबसे ज्यादा घर के अंदर पीनता रहेगा और सबसे ज्यादा क्रीम चीजें वही घर के अंदर की चीजें खाता होगा, आराम भी करेगा, एक नंबर की चीजें भी खा लेगा, गरम गरम खाना उसी को मिलेगा, और जो जहमत करके आएगा उसे मिला नहीं मिला, ठंडा मिला, उसे कुछ नहीं, और उसी के अंदर कमियां भी निकाली जाएंगी, साहब ये पूरा नहीं कर रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं, उससे नहीं कहा जाएगा साहब तुम घर के अंदर बैठे, वो कहेंगे ये काहिल है, ये काम ही नहीं करता, काम चोर है, बस ये कह के क्या कर दिया जाएगा, टाल दिया। देखिए मैं मिसालें दे रहा हूं सिर्फ, और यही वजह है कि जब आप एक कील को आप देखिए, कील के सर के ऊपर चोट कब मारी जाती है, जब तक वो कील सीधी होकर के चोट बर्दाश्त करती है, और बर्दाश्त करके जब वो जाकर के दो लकड़ियों या दो चीजों के दरमियान एडजस्ट हो जाती है तो वही मजबूती पैदा कर देती है या नहीं है, मजबूती पैदा। लेकिन कब, जब चोट खाया तो उस लम्हे को किसी ने नहीं देखा, उसने अपने वजूद को जाया किया, तब दो चीजों को उसने जोड़ा, और जिसने पहले ही उस पर चोट खाया और टेढ़ी टीढ़ हो गई उसको निकाला, उठाया, फेंक दिया। यानी ये इस काम का नहीं है, बस समाज के अफराद जो काहिल है, जो गैर जिम्मेदार है, उनकी मिसाल इस कील के जैसी है कि उन्हें करना कुछ नहीं है, जरा सा एक बात पिनक गए तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझे तो करने का मौका ही नहीं दिया जा सकता, मैं फला मैं ढमाक, क्योंकि उन्हें करना नहीं है। सही है। अब इसी चीज को आ जाइए, जब इनसे कहिए कि आज उम्मते वहदत एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे, कह रहे हैं हो ही नहीं सकता, इनके नजरियात अलग है, इनके अकायद अलग है, इनकी फिक्रें अलग है, इनका ये अलग है, इनका नहीं। किसने कह दिया कि अगर कोई गैर आपके साथ आकर के मिल जाए, आपके साथ बराबर में शरीक हो जाए, आपके साथ बराबर में खड़ा हो जाए, तो कहीं पर ये शर्त नहीं लिखी वो अपने अकायद को छोड़ दे, वो अपने नजरियात को छोड़ दे। हाँ, बस हो सकता है उस मकसद और मिशन में आपके साथ हो। बस अगर कोई कहीं पर यानी जो मुश्तरका नुकात हैं अगर वहां पर आकर के खड़ा हो रहा तो ये बहुत बड़ी बात है। और आज जरूरत इसी चीज की है। अगर आप मुलाहिजा कीजिए, धीरे धीरे चीजें करके निकल करके आ रही हैं। मैं बार बार कहता हूं कि कभी कभी दुश्मन के बयानात को देखें, वो ये कहता है कि आज मेरी लड़ाई ईरान इराक की नहीं है, आज मेरी लड़ाई शिया सुन्नी को नहीं है। समझिएगा, वीडियो मौजूद है, जो भी चाहे देख सकता है। वो यही कहता है शिया सुन्नी लड़ाई नहीं, आज लड़ाई जो है इस्लाम और गैर इस्लाम की, इस्लाम और मसीहत के मुकाबले की। यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब हम आपस में शिया सुन्नी करते रहे। दुश्मन क्या सोच रहा है, वो कह रहा है हमें तुम्हारे फिरके से और मसलक से मतलब नहीं है, हमें तुम्हारे दीन से मतलब है। यानी आज जो लड़ाई है वो दीन की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है वो तौहीद की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है वो कलमा के मुकाबले की लड़ाई है, आज जो लड़ाई है। यानी इस तरीके से बहुत सारी चीजें आप होते चले जाइए। अब दुश्मन क्या सोच रहा है और हम क्या सोच रहे हैं, ये उम्मते वहदत एक प्लेटफॉर्म पर कैसे आएगी। और इसीलिए आपने देखा होगा कि रहबर मुअज्जम आयतुल्लाह उलमा सैयद खामनी साहब की शहादत ने एक बहुत बड़ा जो एक इनकलाब पैदा किया है। वो क्या पैदा किया है, वो यही पैदा किया है कि लोगों ने अपने नजरियात, भेदभाव, बहुत सारी चीजों को भुला करके इस मकसद पर एक हैं कि आज वो जरूरत नहीं है कि हम बैठ करके आपस में ये कहें ये फला है, ये शिया है, ये गैर शिया है, ये फला है, ये धमक है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं। एक बेहतरीन बयान जब किसी अहले सुन्नत के मुफ्ती का था, जिसने ये कहा था कि अगर आज के जमाने में कोई बैठ करके शिया सुन्नी कर रहा है तो समझ जाओ वो दुश्मन का एजेंट है, दुश्मन का आलेकार है। सोचिए जरा सा, अगर इन फिक्रों के ऊपर अगर आप काम करेंगे तब आप जाकर के किसी कामयाबी तक पहुंच सकते हैं। वरना अगर आप इन चीजों को भुला करके खाली इसी में उलझे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आज वो जमाना नहीं रहा कि हम बैठ करके ये कहेंगे ये साहब ये फला है, ये हिम्मत है, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं। नहीं, दुश्मन को हमारे मसलक से, हमारे फिरके से, हमारे इससे भी मतलब है। वो ये देखता है कि ये कुरान के मानने वाले हैं या नहीं है, वो ये देखता है कि एक नबी के मानने वाले हैं या नहीं है, वो ये देखता है कि एक अल्लाह के मानने वाले हैं या नहीं है। बस यही देख करके वो हमसे दुश्मनी रखता है।
تو اب یہی ایک مشترکہ نکات کے اوپر کیوں نہ ہم ایک پلیٹ فارم پر ہوں؟ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ہماری گفتگو شاید وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک میں پہنچانا چاہتا ہوں، اور سب سے پہلے میں واضح نصیحت اپنے قوم اور قبیلے والوں کو کرنا چاہتا ہوں، اپنے یہاں ذمہ داران افراد کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو پیروان علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، یعنی آپ ذرا سا غور کیجئے. میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رہبر کے اسی جملے کے اوپر قائم اور دائم رہیے جو رہبر کا ایک بہترین نظریہ تھا، جو بات تھی، جو فتویٰ تھا، وہ یہی تھا کہ اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا حرام ہے. یہ جملات معمولی نہیں ہیں، بہت بڑے ہیں، بہت بڑی بات ہے، اور ان کی وہ دور اندیشی والی فکر اور تیزبین نگاہوں نے شاید ان نظریات کو پورے ورلڈ کے اوپر نظر دوڑا لی تھی جس میں آپ کے فکریں ان چیزوں کو دیکھ رہی تھی کہ آنے والا زمانہ جو ہوگا وہ یہی ہوگا کہ لوگ صف آرا تو ہوں گے، متحد تو ہوں گے، کس سے لڑنے کے لیے؟ دجال سے، شیاطین سے، ظالمین سے اور جابرین سے، فتنہ پروروں سے، فتنہ انگیزوں سے، شیاطین ٹولوں سے، اور اس کے بعد جو ان کے مقابلے میں جو قوم کھڑی ہوگی، ان کے مقابلے میں جو افراد کھڑے ہوں گے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ خالی شیعہ ہی ہوں، بلکہ وہ اس چیز کو بیان کر رہے تھے کہ پوری دنیا میں انسان کہیں پر رہے لیکن اس کا نظریہ، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے دل کی دھڑکن، اس کے صحیح چیزوں کی طرفداری اور ہمدردی اور رحم دلی، یہ اگر ملے گی تو حق کے طرفداروں کو ملے گی. یہ ان کی غیرانہ نگاہیں دیکھ رہی تھی جس پر انہوں نے اس چیز کے اوپر کام کیا تھا، اور ہمیشہ اسی چیز کو دیکھ کر کے امت وحدت کے اوپر کتنی کانفرنسیں کی ہیں جس کا نظریہ اگر آج آپ دیکھیے پلٹ کر کے تو آج یعنی اہل سنت کے بہت سارے بڑے بڑے علماء، فقہا، بہت بڑے مفتیان صاحبان جو ہیں وہ آنسو بہا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں تو نمازوں کے قنوت میں دعا کر رہا ہوں ایران کی کامیابی کے لیے. یعنی آپ ذرا سا پلٹ کر کے دیکھیے کہ یعنی رہبر کی ذرا سی فکروں نے انسان کے کتنے نظریات کو چینج کر دیا کہ جہاں پر ہم جا کر کے قنوت میں اپنے لیے، ایمان کے لیے، ساری چیزوں کے لیے دعائیہ کلمات کہتے تھے تو انہیں دعائیہ کلمات میں ایک اضافہ تو ہو گیا کہ ایران کی کامیابی بھی ہو، کیونکہ ایران کی کامیابی صرف ایران کی نہیں ہوگی بلکہ امت مسلمہ کی اور امت وحدہ کی کامیابی ہوگی. صلوات پڑھیے سب. تو آج ضرورت کس چیز کی ہے؟ ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم ایک کتاب کے ماننے والے ہیں، ایک قرآن کے ماننے والے ہیں، ایک اللہ کے ماننے والے ہیں، ایک نبی کے ماننے والے ہیں، تو پھر ہم بہت سارے نظریات کو الگ کر کے اس مقصد کے اوپر ایک پلیٹ فارم پر آ تو سکتے ہیں، ایک پلیٹ فارم پر یکجا تو ہو سکتے ہیں، تاکہ جو دشمن جو دور سے ہماری صفوں میں دراریں پیدا کرنا چاہتا ہے اس کو ہم موقع ہی نہ دیں، اس کو ہم سازش کرنے کا موقع ہی نہ دیں. اور جب یہ موقع اور مواقع اسے نہیں ملیں گے تو آپ جانتے ہیں پھر ہمارا مقام کیا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ہو یا نہ ہو لیکن ہمارے پاس ایک طاقت ہے جسے ہم شہادت کہتے ہیں. سمجھیے گا، بس آخری بات نتیجہ دینا چاہتا ہوں. ہمارے پاس ایک چیز ہے جو ہمیں پیغمبر اور آل پیغمبر سے ملی ہے، وہ ہے شہادت.
हमारे पास एक नजरिया है, जो नजरिया हमें करबला से मिला है। हमारे पास एक फिक्र है, जो फिक्र हमें करबला से मिली है कि हम अपने आप को मिटा तो सकते हैं लेकिन सर झुका नहीं सकते, इसलिए कि हम उस इमाम के पैरोकार हैं जिस इमाम ने सर देना तो पसंद किया है लेकिन सर झुकाना पसंद नहीं किया। और यही कहा कि मिस्लिल्लाह युबाई मिस्लो, कि मुझ जैसा उस जैसे की बैयत नहीं कर सकता। यानी अब ये 1400 साल से लेकर के सन 61 हिजरी से इमाम की शहादत से लेकर के आज 1447 हिजरी हो रही है, तो पलट करके आप देखिए ये इस नजरिए पर कायम है या नहीं है। जब इस नजरिए पर कायम है तो कितने यजीद आए और चले गए, और आज के दौर का यजीद भी आया है, वो भी मिट जाएगा और उसका वजह भी मिलेगा इंशाअल्लाह। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन माता व लम यारिफ इमाम ज़मानिही माता मिततन जाहिलिया। सब पढ़िए मोहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, आज के दूसरे खुतबे में एक नई गुफ्तगू, एक नई बहस का आगाज करते हुए आज के दूसरे खुतबे का उन्वान है हालाते हाज़रा और ज़रूरत इमाम। यानी इस पर हमारी गुफ्तगू चलेगी कि हालाते हाज़रा और ज़रूरत इमाम। मौजू ज़हन में रखिएगा तो गुफ्तगू समझ में आएगी, और अगर मौजू ज़हन में नहीं रहेगा तो गुफ्तगू समझ में नहीं आएगी। अगर आज आप पलट करके देखिए तो कौन ऐसा शख्स है जो आज अपने एतबार से हालात का तज्जिया और तहलील ना कर रहा हो, जिसका नजरिया जैसा है, जिसकी दीदगाह जैसी है, जिसकी फिक्रे जैसी है, और जो जिस एंगल से किसी भी चीज को या जिस चीज को देखता है या देखना चाहता है, वो चीज उसको वैसे ही नजर आती है। अगर आप वन साइडेड देखें तो आपको वन साइडेड दिखाई देगा, लेकिन अगर आप टू साइड को देखिए तो आपको दोनों साइड नजर आएगा। लेकिन अगर आप दोनों आंखें बंद कर लिए तो आपकी फिक्रें ब्लाइंड हो जाएंगे, अंधेरा छा जाएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन अगर आप कभी आंखें बंद कीजिए, कभी खोल लीजिए, तो कभी आप गुमराह नजर आएंगे, कभी हक पर नजर आएंगे। समझ रहे? तो जिसका जैसा नजरिया होगा वो वहीं तक जाएगा। लिहाजा आज जरूरत है बेदारी की, आज जरूरत है जागने की, आज जरूरत है सही चीज के ऊपर कायम और दायम रहने की, आज जरूरत है फिक्रों की गिरोहों को खोलने की, आज जरूरत है अपने ईमान को बचाए रखने की। क्योंकि जब हम अपने ईमान को बचाए रखने के लिए कोशिश करेंगे तब जाकर के सोचेंगे कहां पर ईमान बच रहा है, कहां पर जाया हो रहा है, कहां पर ईमान हमारा बच सकता है, कहां पर हमारा बर्बाद हो सकता है। तो जब हम इन मौके पर, इन मौकों पर अगर हम सही से निगाह रखेंगे तब समझ में आएगा कहां पर हम बहक सकते हैं, कहां पर गुमराह हो सकते हैं, कहां पर हम कायम रख सकते हैं, कहां पर हम टिक सकते हैं, कहां पर सही जगह पर खड़े हैं, कहां पर हम बातिल के खैमे में जाकर के उसके साथ हो चले हैं। ये बहुत अहम मरहला है आज के जमाने में समझने के लिए। क्योंकि अगर आप पलट करके देखिए तो मौजू क्या है? मौजू यही है कि हालात हाजरा और जरूरत इमाम, हालात हाजरा और
ضرورت امام نیا ٹاپک ہے, نئی گفتگو ہے, بہت ساری باتیں اس اینگل سے ہم کریں گے. لیکن آپ ذرا سا سوچئے, آج کون انسان ایسا ہے جو پریشان نہیں؟ جس کو پوری دنیا سپر پاور مانتی تھی وہ میرے خیال سے سب سے زیادہ پریشان. جس کو دنیا سب سے کمزور سمجھتی تھی وہ آج شہادتیں دینے کے بعد, جان مال کی قربانی دینے کے بعد مطمئن نظر آ رہا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں, یعنی ایک دنیا جسے سپر پاور مانتی تھی وہ, اور ایک وہ جس کے اوپر دنیا نے سارے سیکشن لگا رکھے تھے وہ, جس کو دنیا, مجھے یاد ہے کسی نے ایک کارٹون بنا کر کے ڈالا تھا کہ صاحب جب ایران نے دعویٰ کیا تھا ہم نے فلاں میزائل اتنے دور مار کرنے والے بنا لی ہے, تو انہوں نے ایک راکٹ چھوڑا اور اس بات کہا ایران کی میزائلیں جا کے ایسے پھس ہو جاتی ہیں. مجھے بڑی ہنسی آئی تھی, یہ کتنے نادان ہیں. لیکن میں طرفداری نہیں کر رہا ہوں کسی کی, آپ سوچیے میں طرفداری کر رہا ہوں, لیکن میں ایک نظریہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی دشمن کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے. اب اسی اگر کارٹون کو یا اسی چیز کو بنانے والے کو آج اس سے کہو بتاؤ یہ تمہارا نظریہ جو تم نے ایک راکٹ چھوڑ کر کے کہا تھا اس کی چھمتا اتنی اور گیا یہ پھس, آج بتا دو ان میزائلوں نے جس کو تم نے پھس کہا تھا اس کا اثر اتنا ہے. اگر یہ صحیح معنوں میں وہ اتنی اسٹانگ تم نے پیش کر دی ہوتی تو آج دشمن کی حالت نہ ہوتی. یہ اس لیے وہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ انسان کی فکروں کو ذرا سا سمجھنے کی کوشش کیجیے, کیونکہ جب تک ہم فکروں کو نہیں سمجھ پائیں گے, مزاج کو, مینٹالٹی کو, انسان کی ذہنیت کو, انسان کی قابلیت کو, انسان کی ایبیلٹی کو, انسان کی ضرورتوں کو, جب تک ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھیں گے, اور پھر سب سے بڑھ کر کے انسان کس مشن کے اوپر, کس مقصد کے اوپر, کس ٹارگٹ کے اوپر, کس ہدف کے تحت یہ زندگی بسر کر رہا ہے, اگر ہم اس کے اوپر نظر نہیں رکھیں گے ہمیں سمجھ ہی نہیں آئے گا وہ کیا رہا ہے. آج ہمارے سماج میں بہت سارے افراد فتنہ پرور ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پچھلے ہفتے میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا تھا کہ کورونا کال میں ہم بھارت واسیوں کی اور ہندوستانیوں کی مدد ایران نے کی یا نہیں کی تھی, جس پر انہوں نے کنسنٹریٹر, آکسیجن مشین ہر علاقے میں تقریباً بھیج کر کے ہم انڈین کے اوپر, ہندوستانیوں کے اوپر اور سب سے بڑھ کے انسانیت کے اوپر احسان کیا تھا. اس وقت جبکہ وہ اس موقع پر خود بھی ان چیزوں سے کیا ہو رہے تھے, جوجھ رہے تھے. آسان نہیں تھا, لیکن اگر ایسے موقع پر جذبہ ہو کسی بھی, خالی ہندوستان میں نہیں, انہوں نے پوری دنیا میں جہاں جہاں ضرورتیں تھی وہاں وہاں انہوں نے انسانیت کے تحت, ہمدردی کے تحت, دوستانہ کے تحت, دوستی کے تحت, انسانی ناطے کے تحت ایک ملک نے دوسرے ملک کی کیا کی مدد کی. تو اب اگر ایسے اس پر آج جنگ چل رہی, جنگ چلتی رہے گی اس سے نہیں, لیکن جو ایک عوام ہے, کیا عوام کی مدد کرنا ہمارے یہاں کی عوام کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کہ انسانوں کی مدد کرنا انسانوں کی ذمہ داری نہیں ہے؟ اور الحمدللہ یعنی ہم لوگوں نے اس چیز کے اوپر مدد کرنے کی کوشش کی اور کیا. جو بھی تحفے, تحائف, ہدایات پہنچے, اب اسی میں بہت سارے فتنہ پرور, یہ بتا دو کتنا گیا, اور اس کے بعد جب کتنا گیا تو کتنے شیاطین اور شیاطین ہیں. میں صرف ان کا ایک کوڈ جملہ جو انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج کیا کہ بتا دو اس میں مولویوں کا کتنا ہے, ان سے جا کر کے بتا دیجیے گا کہ جتنا تمہارا نہیں اس سے زیادہ مولویوں کا ہے. صلوات پڑھیے گا. سوچئے, مگر یہ میں بات کہہ رہا ہوں کہ مطلب کتنے فتنہ پرور ہیں کہ مثلا جس
ट्रेन के ऊपर सवार हैं और जो उन्हें मकसद तक पहुंचाती है उसी को वो टारगेट कर रहे हैं। सोचिए, हमें तो वही जमाना याद आता है कि कोई इंसान दरिया में कश्ती के ऊपर सवार होने के बाद कहे साहब मैं अपनी जगह तो छेद कर रहा हूं, मुझे आपसे क्या मतलब। तो अब आप क्या कहिएगा तुम कश्ती पर सवार हो, कहीं पर भी छेद नहीं रह सकते, चाहे तुम अपनी जगह पर बैठे हो, चाहे अपनी सीट के ऊपर बैठे हो, चाहे टिकट खरीद करके बैठे हो, चाहे चोरी से बैठे हो, लेकिन तुम्हें उस पर छेद करने का अधिकार नहीं। कहा क्यों? कहा खाली तुम नहीं डूबोगे, जितनी सवार हैं सब डूबेंगे। तो ऐसे फितनों से निपटने के लिए जो फितना अंगेज है उसे उठा के दरिया में डाल दो, क्योंकि सबको डुबोने से अच्छा ये है कि एक आदमी डूब जाए। सलवार तो पढ़िए कम से कम। समझ रहे? यानी ये चीजें, क्योंकि वो इंसान के इंसानी जज्बे को क्या कर रहा है? ठेस पहुंचा रहा है, एक सवालिया निशान पैदा कर रहा है। खाली वाहवाही के बोल गाने के लिए वो सारी कोशिशें कर रहा है, और उसके बाद अगर इस मरहले से निकल जाएं और बता दें साहब हमारे कानपुर से इतनी रकम गई, कहेंगे साहब कुरान तो ये कहता है साहब दाहिने हाथ के लिए बाएं हाथ को खबर ना हो। ये कैसे मौलवी है जिन्होंने पूरा फिगर बता दिया, इतना हो गया। सोचिए, और उसके बाद अगर आप छिपा दिए कहेंगे ये देखिए अब ये लोग बंदरबांट कर रहे हैं, बता नहीं गए कितना गया। सोचिए, किसी भी हाल में, भी मैंने पहले खुद में एक मिसाल दी ना जनाब लुकमान हकीम वाले, तो ये सब वो हैं जो किसी भी हाल में छोड़ने वाले नहीं है। सलवार तो पढ़िए। सोचिए जरा सा, क्योंकि मुझे पैगंबर की एक हदीस याद आती है जिसमें पैगंबर ने, जिसमें हमारे मासूमीन ने एक हदीस कही कि हमेशा एक इंसान जो बुरा होता है उसको हमेशा बुराई नजर आती है, क्योंकि चोर को हमेशा हर इंसान चोर ही नजर आता है, क्योंकि जो उसकी फितरत होती है सोचता है जब मैं ऐसा हूं तो सब ऐसे होंगे, जब मैं ऐसा हूं तो सब ऐसे होंगे। ये इल्जाम मामूली सा नहीं है, बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ क्या है? हमारे यहाँ ये इन लोगों को इसीलिए जुर्रत और हिम्मत मिलती है, इन लोगों को इसीलिए हौसला मिलता है, क्योंकि जब हम एक दस्तरखान के ऊपर जब बैठ जाते हैं, ना कोई चोर रहा, ना कोई ईमानदार रहा, ना कोई बेईमान रहा, ना कोई ईमान वाला रहा, तब समझ में आता है। कहते हैं साहब ये देखिए खाने पे तो सभी एक नजर आते हैं, अब नजरिया चाहे देता हो। तो जरूरत इन चीजों की भी है कि ऐसे अपराधों के साथ उठना बैठना भी तर्क कीजिए, ताकि कम से कम चोरों के साथ हम सबकी तो गिनती ना होने पाए। सलवार तो पढ़िए कम से कम। चूंकि बहुत गलत नजरियात हैं मेरे चीजों, मदद करना दरकनार दूर की बात, इसी में कितने नादान और बेईमान किस्म के लोगों ने अपनी रोटियां सेक ली होंगी, जिनको अल्लाह का खौफ नहीं होगा। लेकिन जिसने अल्लाह के लिए सब कुछ दिया उसने तो दे दिया ना। अब ऐसा तो है नहीं, क्योंकि हम उस दीन के मानने वाले हैं, उस इमाम के मानने वाले हैं, उस पैगंबर के नक्श कदम पर चलने वाले हैं, जिसके यहाँ मवाज़ीन है, जिसके यहाँ हिसाब है, जिसके यहाँ किताब है, जिनके यहाँ आमाल है, जिनके यहाँ यानी जन्नत और जहन्नम की तकसीम है, जिनके यहाँ सारी चीजें पाई जाती हैं। तो हमारे यहाँ तो कोई ऐसा नजरिया नहीं कि मरे और खत्म हो गए। हमारे यहाँ तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता ना, और जब हमारे यहाँ कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं पाया जाता तो जाहिर सी बात है फिर बेईमान की बेईमानी कब तक? जमीन के ऊपर या जमीन के नीचे भी, जमीन के ऊपर बेईमान को चाहे जितनी वो प्रॉपर्टी का मालिक रहा हो, जमीन के अंदर जाकर के दिखाए कि इतनी बीघा जमीन उसने मरने के बाद भी कब्जा ली, चाहे दिखाए जरा सा। क्या ऐसा कोई नजरिया, क्या ऐसी हदीस, क्या ऐसी कोई कायदिया पाया जाता है? जब आप कहेंगे नहीं, तो फिर चाहे जितना
زمین کے اوپر انسان فتنہ برپا کر لے، فساد برپا کر لے، چاہے جتنا زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلے، لیکن ایک موقع وہ آئے گا کہ جب اسے زمین کے اندر جانا ہوگا، جب اسے مٹ کر کے زمین کے اندر سمانا ہوگا، جب اسے مٹ کر کے اپنے وجود کو ختم کر دینا ہوگا، تو جب وہاں پر جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا اب بتا زمین کے اوپر اکڑ کر کے چلتا تھا، اب جب یہی زمین اسے پیسنے کے لیے آئے گی، اسے مسلنے کے لیے آئے گی، اسے توڑنے کے لیے آئے گی، اسے فشار قبر کے لیے آئے گی، تب یہ کہے دم ہو تو فشار قبر سے روک کر کے دکھا۔ تو اب اس سے کہو اپنے جتنے گنڈا موالی، جتنے تمہارے پاور اور جتنے تمہارے اختیارات سب لے کر کے آ کر کے استعمال کرو، اور اس کے بعد اپنے آپ سے ان فرشتوں کو دور کر دو، ان چیزوں کو دور کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو جب نہیں کر سکتا پھر آؤ وہی چیزیں جو قرآن نے کہی ہے، آؤ وہی چیزوں کے اوپر جو ہمارے پیغمبر نے کہا ہے، آؤ ان نظریات کے اوپر جو ہمارے امام نے کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک امام پردہ غیب میں عالم ہے۔ سمجھیے گا، خطبے کا عنوان کیا ہے؟ حالات حاضرہ اور ضرورت امام، حالات حاضرہ اور ضرورت امام۔ ابھی کل نوچندی کی مجلس میں نے ایک بات کہی، ایک بات پڑھ دی، جو لوگ تھے انہیں معلوم ہے، جو لوگ نہیں تھے عرض کیے دیتا ہوں کہ اللہ نے ہمارے امام کو کیوں غیبت میں رکھا؟ اس کا جواب آج آپ بہت آسانی سے دے سکتے ہیں، جس پہ میں نے عرض کیا کل کی مجلس میں کہ اس لیے پردے میں رکھا کیونکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی بھی لوکیشن ٹریک ہو جاتی۔ آج جتنے کمانڈر، رہبر، جتنی بڑی بڑی ہستیاں، شخصیتیں جتنی ٹارگٹ کی گئی ہیں، وہ لوکیشن ٹریک کر کے ہی تو ماری گئی ہیں، چاہے انجانے میں، چاہے جان بوجھ کر کے، چاہے فتنے کے ساتھ، چاہے لالچ میں، کسی بھی طریقے سے، چاہے جاسوسی کے ذریعے، چاہے ہائی ٹیک کے ذریعے، کسی بھی طریقے سے۔ تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے ہمارے امام کو غیبت میں کیوں رکھا، اور اس میں ایک جواب یہ تھا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ میں امام کے رہنے کی جگہ اور پتہ جانتا ہوں، ان سے ملاقات کرتا ہوں، کہا یہ جھوٹا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم نے اپنی حجت کو لوگوں کی نظروں سے اوجھل کر کے رکھا ہے، پردہ غیب میں رکھا ہے، تاکہ آج کے زمانے میں لوگوں کو کیا نہ ہونے پائے، لوکیشن ٹریک نہ ہونے پائے کہ صاحب ہم نے ان کے امام کو مار دیا۔ اب ذرا سا ملائیے، مجھے یاد پڑا ہے ایک مقالہ میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، شمیل الحسن صاحب کے مرحوم بیٹے، ان کا انتقال ہو چکا ہے، ولی الحسن صاحب کا، جب میں ایران میں پڑھا تھا، وہاں بزم ادب نام کا ایک مجلہ نکلتا ہے، میگزین، یعنی ہم لوگ زمانے میں ماہانہ تھی، اب سیماہی ہو گئی ہے، اور پہلے وہ یعنی دیواری نکلتی تھی ہفتہ وار، یعنی مضامین۔ تو اس میں ایک مضمون نکلا تھا ظہور امام زمانہ علیہ السلام اور ہماری تیاریاں۔ اس وقت وہ مقالہ میرے پاس تو نہیں ہے، کیونکہ ہمارا کمپیوٹر جو ہے وہ پورا فارمیٹ ہو گیا، تو میرے پاس ڈاٹا نہیں ہے، لیکن جو ہم نے اس وقت پڑھا تھا تو انہوں نے چند باتیں رکھی تھیں کہ ظہور امام اور ہماری تیاریاں کب، یہ اس وقت رکھی تقریباً جو میں بتا رہا ہوں 98 اور 99 کی بات، یعنی کم سے کم 28 سال 29 سال پہلے کی بات، صحیح ہے؟ اگر آپ اس کو ذرا سا ملاحظہ کیجیے، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ آنے والے زمانے میں یہ جو امام کے خلاف امام کو ڈھونڈ رہے جنگ کرنے کے لیے، کہا سب سے پہلے امام کے ہاتھوں پر بیعت کرنے والے یہی ہوں گے۔ بہت بڑی بات تھی۔ اب آپ اسی مقالے کو ذرا سا تحلیل کرتے ہوئے آج کے زمانے کو بتائیے، آج ہم میں سے دعوے دار کتنے ایسے ہوں گے جو لالچ میں، بہت ساری چیزوں میں
अपने ईमान को खो देंगे। और जो इंसान इमाम की तलाश में मुझे इमाम से जंग करनी, जब वो आकर के इमाम की ताकत को, इमाम की मसलहत को, इमाम की हिम्मत को, इमाम की टेक्नोलॉजी को, इमाम के नूर को, इमाम की नूरानियत को, इमाम की सारी चीजों को जब वो ले लेगा तो कहेगा मैं तो गलतफहमी में था, आप तो सबसे ज्यादा पावरफुल हैं, आप ही वो हैं जो पूरी दुनिया के सुप्रीम बनने के लायक हैं, लाइए हाथ फैलाइए, मैं बैयत करता हूं। समझ में आ रहा है? अब जरा सा उन्वान मिलाइए, हालात हाजरा और जरूरत इमाम। तकरीबन मैंने मौजू मुकम्मल कर लिया, नहीं गुफ्तगू मुकम्मल कर दी, लेकिन अगर आप जरा सा गौर कीजिए और देखिए मेरे अज़ीज़ों, अभी 2-3 मिनट है मेरे पास, गौर कीजिए और देखिए नतीजा क्या होगा। नतीजा ये होगा कि दुश्मन इमाम से लौमा चाहता है, हम इमाम का नाम लेकर के उसके पैरोकार बनते हैं, और जब मदद की बात आती है तो हम बड़े पीछे हैं, जब हेल्प की बात आती है तो बहुत पीछे हैं। यहां जान तो मांगी नहीं गई, यहाँ माल तो मांगा नहीं गया, यहाँ प्रॉपर्टी तो मांगी नहीं गई, यहाँ ये चीजें तो मांगी नहीं गई। तो जब इमाम आएगा तो कहीं ऐसा ना हो हम कहें साहब ये भी एक मौलवी होगा, क्योंकि जब इमाम आएंगे तो उनके सर के ऊपर भी अबा कबा और अमामा होगा सर पर, सही है ना, लिबास रूहानियत होगी। तो जब हमारा मिजाज मौलवियों को देख करके बैठ करने का होगा तो अब मौलवी कोई भी किसी सूरत में आए, क्योंकि हम तो आदी हो चुके होंगे यानी मौलवियों की मुखालफत के, तो जब इमाम आएगा तो इसकी आसानी मुखालफत करते नजर आएंगे। तब समझ में आ जाएगा कि जब इमाम दीन पेश करेंगे तो ये जो मानने वाले होंगे कहेंगे वो तो दीन है ही नहीं जिसको मैं मानता था, और ये नया दीन लेकर के आएंगे तो उनके सामने एक महाज खोल लेंगे लौटने के लिए। समझिएगा, बकिया बातें मैं आइंदा अर्ज करूंगा। ये एक नया महाज खोल लेंगे इमाम से लौटने के लिए, और जो इमाम के दुश्मन थे वो इमाम के हवाली मवाली साथी संगाती और आवान अंसार में शामिल हो जाएंगे। तो बस ये दौर आ रहा है, तो बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह वो दौर लेकर के आए कि हमारा खात्मा ईमान के ऊपर हो, हमारा खात्मा इस्लाम के ऊपर हो, हमारा खात्मा इमाम के आवान अंसार के ऊपर हो। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना